Our topic is MTP. MTP, that is medically terminated pregnancy. की मतलब है? Medically means under medical supervision. Terminated means just making it stop, ख़त्म करना, किसी चीज़ ਨੂੰ ख़त्म कर देना, टर्मीनेट कर देना। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ख़त्म कर देना, दैट इज़ कॉल्ड मैडिकली टर्मीनेटेड ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਰਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ, दैट इज़ कॉल्ड ਮੈਡੀਕਲੀ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? it is the voluntary termination of pregnancy before completion of a period। ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟਰਮੀਨੇਟਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਿਸ ਦੈਟ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ? ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਨਵਾਂਟਿਡ ਕੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਨॉन यूज़ ऑफ contraceptive or use of defected contraceptive, or we can say failure of contraceptive, कि कॉन्ट्रासैप्टिव का यूज़ किया लेकिन उसने प्रॉपर फंक्शन नहीं किया। या की रीज़न हो सकता है? रेप केस। तो इन्हां केसिस दे विच जिहड़ी प्रैगनेंसी है उसनूं टर्मीनेट किया जा सकता है, जांदा हैगा। तो ये रीज़न हो गया। सैकेंड रीज़न की हैगा, दैट इज़ जे ये लगता होवे कि जे प्रैगनेंसी कंटिन्यू की तो हो सकता है कि मदर की डैथ हो जाए, हो सकता है बच्चे की डैथ हो जाए, हो सकता है दोनों की डैथ हो जाए। मीनस इफ एनी ऑफ और बोथ ऑफ देम आर ऑन रिस्क देन इट इज़ टर्मिनेटेड। सो इफ इन केस we can say in case continuation of pregnancy is fatal to, or we can say fatal to mother or fetus or both। चाहे मदर नूं, चाहे फीटस नूं, या दोनों वास्ते ही वो फीटल साबित होवे, मतलब कि किलिंग साबित होवे, हार्मफुल साबित होवे, तो असीं की करते हैं कि उसकी टर्मीनेशन करनी ज़रूरी हो जाती है। थर्ड की हैगा, टू गेट रिड ऑफ फीमेल फीटस इलीगली। मतलब कोई भी लॉ इस तरह नहीं कहता कि जे फीमेल जिहड़ा हैगा फीटस है वॉर्म दे विच, फीमेल इज़ ग्रोइंग दैन इट शुड बी अबॉर्टेड। नो, नथिंग शुड बी लाइक दिस। ये गलत हैगा, इस तरह करना इलीगली ये किया जाता है। एंड दिस इज़ कॉल्ड फीमेल फोइटीसाइड। फोइटी मीनस फीटस, साइड मीनस किल करना, फीमेल दे फिटस स्टेज के उत्ते उसनूं किल करना, दैट इज़ कॉल्ड फीमेल फोइटीसाइड। सो दीज आर द मेनली 3 रीजनस जिन्हां रीजनस करके जिहड़ी है MTP मैडिकली टर्मीनेटेड प्रैगनेंसी जिहड़ी हैगी है वो मैडिकल टर्मीनेशन जिहड़ी कीती जांदी, और वी कैन से द प्रैगनेंसी इज़ टर्मीनेटेड। ठीक है, किहड़े केस दे विच? जे तां एक तां कि अनवांटेड प्रैगनेंसी, की प्रैगनेंसी चाहिदी नहीं सीगी, होगी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कि या तो उन्होंने कोइटिस से टाइम कोई कंट्रासैप्टिव यूज़ ही नहीं किया,
ਜਾਂ ਕਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਦਰ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੀਟਸ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਨੇ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡਲੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦਾ ਕਪਲ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਦਾ ਫੀਮੇਲ, ਤਾਂ ਇਲੀਗਲੀ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਐਮਨੀਸੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਕਪਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਦੈਨ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ, or we can say the termination is done, so that is called female foeticide. So these were the cases where the medical termination of pregnancy is done. Now we come to the next topic, that is amniocentesis. Amniocentesis. स्पेलिंग इतनी एन नहीं आएगा, एमनियोसेंटेसिस मैं दोबारा लिख देती हूँ, लेट मी राइट डाउन अगेन प्लीज। एमनियोसेंटेसिस, इट इज़ लाइक दिस, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की है बेटे कि प्रेडिक्शन करनी, प्री नेटल प्रेडिक्शन, प्री नेटल प्रेडिक्शन, प्रीनेटल प्रेडिक्शन कि नेटल मैन ਹੁੰਦਾ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਕਿ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਸਿਸ। ਤਾਂ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ is taken from womb of mother, womb of mother। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ml ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ fetal cells are cultured from the fluid। ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਅਸੀਂ ਲੈ ਉਹ 'ਚ ਫੀਟਲ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ of the cells is prepared। ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਚਰ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੀਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੀਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਸਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮੈਟਿਨ ਥ੍ਰੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਟਾਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਸ਼ੇਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪੇਅਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਅਰ, ਥਰਡ ਪੇਅਰ, ਫੋਰਥ ਪੇਅਰ। ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਅਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਰਡ ਪੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਹੋਲ structure, this whole frame which is having all the different shapes of the chromosomes, that is called karyotype। ਤਾਂ karyotype ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। karyotype ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਟੂ ਫਾਈਂਡ congenital defects
ਕੰਜੈਂਟਲ ਡਿਫੈਕਟਸ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਜਨਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਰਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਜੈਂਟਲ ਡਿਫੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਦਾ DNA ਔਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਫੀਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਸਾਨੂੰ 3 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈਸੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਈਸੋਮੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਟਰਾਈਸੋਮੀ ਹੋ ਜੇ, ਵੈਸੇ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਟਰਾਈਸੋਮੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਊਨਸ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਾਊਨਸ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਤਾਂ ਡਾਊਨਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇਸੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੋਲੀਅਨ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਿੰਗ ਆਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਿੰਗ ਟੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਨ ਸ਼ੇਪ ਫੇਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟਰਾਈਸੋਮੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਈਸੋਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੁਣ ਬਰਥ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਚਾਈਲਡ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਜੈਂਟਲ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਕੇ? ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਫੀਟਸ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਫੀਟਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਸਟਰੂਲੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ ਬਣਦਾ, ਇਨਰ ਸੈੱਲ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਐਮਨਿਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟ੍ਰੋਫੋਬਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈੱਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਫੀਟਲ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਫੀਟਲ ਸੈੱਲਸ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਆਫ ਦੈਟ ਫੀਟਲ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕੈਨ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਫੀਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਰੀਓਟਾਈਪ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਬੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜੈਂਟਲ ਡਿਫੈਕਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟੂ ਡਿਟੈਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ ਆਫ ਫੀਟਸ। ਫੀਟਸ ਦਾ ਸੈਕਸ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਦੈਨ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਸੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਡੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਰਾਈਟ? So this was all about the amniocentesis.